గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కని విని ఎరుగని రీతిలో మావోయిస్టుల లొంగుబాట్లు పర్వం కొనసాగుతోంది. ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ జిల్లా జగదల్పూర్లో ఆ రాష్ట్ర సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయ్, హోంమంత్రి విజయ్ శర్మ ఎదుట మరో 200 మంది లొంగిపోయారు. లొంగిపోయిన వారిలో మధ్య డివిజన్ కి చెందిన సుమారు 100 మంది మావోయిస్టులున్నారు. కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు రూపేష్ అలియాస్ ఆచన్న, మా డివిజన్ కార్యదర్శి రనిత, 2 దండకారణ్యం స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ సభ్యులు, 15 మంది డివిజనల్ కమిటీ సభ్యులు గురువారం ఇంద్రావతి నది దాటి బైరామ్గఢ్కి తరలి వచ్చారు. ప్రస్తుతం అవే విజువల్స్ మీరు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నారు. రైట్, పదుల సంఖ్యలో మావోయిస్టులు నదిని దాటుతున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. వీరిని జగదల్పూర్ తరలించేందుకు పోలీసులు 4 బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు బుధవారమే ఛత్తీస్గఢ్ కాంకేర్లోని కామ్తెరా బీఎస్ఎఫ్ క్యాంప్ కి చేరుకున్న మావోయిస్ట్ క్యాడర్ కూడా వీరితో జత కలిసింది. जो साथी लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो कहते साथी लोग भी अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका है, जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग, और किसी साथियों को भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों को अभी जानकारी हो रहे, कुछ लोगों को दूसरा राज्यों में जो साथी लोग है ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रहे जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या तरीका कुछ तो रहना चाहिए करके मैं सोच के मैं एक मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते। రైట్, వీరంతా కూడా ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం ముందు లొంగిపోతూ ఉన్నారు. ఒకసారి ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం ఆ విజువల్స్ అన్ని కూడా. हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं, और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी हैं, आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। समाज के प्रमुख जिनका समन्वित प्रयास, पुलिस बल के साथ उनका सहयोग, उनका सामंजस्य, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हम इन्हें इनके घर वापसी का रास्ता दिखा पाए हैं, पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर इनके कदमों को बढ़ा पाए हैं। बदलाव की एक सशक्त पहल आज होने जा रही है और बस्तर एक नया इतिहास आज गढ़ने जा रहा है। आज का यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडर के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की जो आशा की किरण हम देख पा रहे हैं वो और ज्यादा चमकीली दिख रही है, और इसके गवाह आप, हम और ये सब बनने जा रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय प्रशासन की सजगता, उनकी सक्रियता, उनकी जागरूकता और हमारे समाज के लोगों के प्रयास से आज का यह परिणाम हमारे सामने आया है। हम आज के इस मौके पर उन तमाम समाज के प्रमुखों का, मांझियों का, चालकियों का, मेंबर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं।
और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज ये बात साबित होने भी जा रही है। हम उन्हें भी याद करते हैं और उनके योगदानों को मनन करते हैं कि उनका जो एक नींव उन्होंने तैयार की थी, आज उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। और इस मौके में हम, इस अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका त्याग, जिनका बलिदान और जिन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर किया अपने देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, बस्तर की इस पावन धरा के नाम पर। वो एक शुरुआत थी इस नई इबारत को गढ़ने की, इस नई कहानी को बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की। और आज రైట్, వరుసగా లొంగుబాట్ల పర్వం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ జిల్లాలో దాదాపు 200లకు పైగా నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు. అందులో ఆసన్న అలాగే రణిత లాంటి ప్రముఖ నేతలు కూడా ఉన్నారు. అయితే ఈ పరంపర ఇలాగే కొనసాగుతోంది. ఘర్ వాపసీపై మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మా అసోసియేట్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ నగేష్ జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు మనతో. దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అందించడానికి నగేష్, అన్నలు ఇక అడవులు వదిలి జనం బాట పట్టినట్టే అనుకోవచ్చు. ఆపరేషన్ కగార్ కావచ్చు, కేంద్రం చేపట్టిన ఘర్ వాపసీ కార్యక్రమం విజయవంతమైంది అని అనుకోవాలా? ఖచ్చితంగా విజయవంతమైందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య జరుగుతున్న ఒక సంవత్సర కాలంగా ఆపరేషన్ కగార్ అనేది అడవులని పూర్తిగా జల్లెడబడుతూ భద్రతా బలగాలు ఎక్కడ మావోయిస్టులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళపైన అటాక్ చేయడం కోసం కొత్త కొత్త డ్రోన్ కెమెరాలు కానీ అధునాతన ఆయుధాలతో అటాక్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మావోయిస్టు పార్టీకి పెద్ద దిక్కైన నంబాల కేశవరావునే కోల్పోయిన పరిస్థితి. అంటే తీవ్ర అనారోగ్యం కావచ్చు, వాళ్ళ వయసు పైబడడం కావచ్చు, రకరకాల ఇష్యూల వల్ల మావోయిస్టులు అనేది తలదాచుకోవడం కష్టమైందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఆశనతో పాటు 208 మంది మావోయిస్టులు, అందులో 110 మంది మహిళలు, 98 మంది పురుషులు ఉన్నారు. సెంట్రల్ కమిటీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉన్న ఆశన లొంగుబాటు అనేది పార్టీకి తీవ్ర నష్టం చేసిన ఆయన చెప్పే ఇంటర్వ్యూలో, అంటే మేము ఇప్పుడు పోరాడలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది, జనజీవన స్రవంతిలోకి రావాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని చెప్పి ఆయనే డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు. అంటే తుపాకులు వదిలి ఎవరైతే మావోయిస్టులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయడమా, లేదంటే ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రభుత్వాలపై పోరాటం చేయడమే ఇప్పుడు మారిపోయిందని చెప్తున్నారు. తక్కలపల్లి వాసుదేవరావుగా అతను వరంగల్ జిల్లా పాత జిల్లా నుంచి, పొల్లానిపల్లి నుంచి తను ఎప్పుడో 4 దశాబ్దాల క్రితం వెళ్లిపోయాడు. తదుపరి అతను అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా, ప్రస్తుతం మాడ్ డివిజన్ కార్యదర్శిగా ప్రస్తుతం తను విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. తనతో పాటు రణిత అక్కడే విధులు నిర్వహిస్తుంది. వీళ్ళందరితో పాటు మొత్తం 208 మంది మావోయిస్టులు తీసుకొచ్చి లొంగుబాటుకు గురి చేసినట్టునే బిగ్ ఇష్యూ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటికే మల్లోదుల వేణుగోపాల్ తనతో పాటు 60 మందిని లొంగుబాటు దిశగా తీసుకొచ్చి ఆల్రెడీ 2 రోజుల క్రితం వాళ్ళందరినీ మహారాష్ట్ర సీఎం ముందు వాళ్ళందరినీ లొంగుబాటుకు, అంటే ఆయుధాలతో పాటు 54 ఆయుధాలతో పాటు లొంగిపోయారు. ఇప్పుడు దాదాపుగా మొత్తం ఇప్పుడు ఈ 208తో పాటు 61 మంది, అంటే 269 మంది లొంగుబాటు అనేది కూడా బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ. అంటే భారతదేశ చరిత్రలో ఇంతమంది 3 రోజుల్లో ఇంతమంది లొంగిపోవడం అనేది కూడా మావోయిస్టులకు పెద్ద మైనస్ గానే చెప్పొచ్చు. చాలా మంది సానుభూతి పరులు కానీ, ప్రస్తుతం బయట ఉన్న మాజీ మావోయిస్టులు కానీ వీళ్ళందరిపైన అయితే తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళ కోసం, ఆశన్న కోసం కావచ్చు, మల్లోదుల వేణుగోపాల్ కోసం కావచ్చు, సోకాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ లొంగిపోతున్న వీళ్ళందరి కోసం ఎందరో ప్రాణాలు బలిపెట్టారు, అమరవీరులు అయ్యారు. వాళ్ళు ఈ రోజు తమ అవసరాల కోసం, తమ స్వార్థం కోసం, తమ ప్రాణాలని వాళ్ళు కాపాడుకోవడం కోసం లొంగిపోతున్నారు. ఇది పూర్తిగా ద్రోహులు చేసే చర్యనే. మావోయిస్టు పార్టీకి తీవ్ర ద్రోహం చేసిన తర్వాతనే వీళ్ళు లొంగుబాటుకు ముందుకెళ్లారని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు చెప్పే ఇష్యూని, అంటే ఏదైతే పీడిత ప్రజల కోసం కావచ్చు, తాము పోరాటం చేస్తున్నాం, భూస్వామ్య పద్ధతిని వ్యతిరేకిస్తూ మావోయిజం ఏర్పడినా కూడా 1970s లో వచ్చిన ఆర్ఎస్సీ నుంచి, రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ నుంచి ఈనాటి మావోయిస్టుల వరకు కూడా ప్రస్థానం కొనసాగినా కూడా నగేష్, అప్పటి పరిస్థితులు వేరు, ఇప్పటి పరిస్థితులు వేరు. ఇప్పుడు దాదాపుగా మీరు అన్నట్టుగా 260 పైచిలుకు మంది లొంగిపోయారు. అటు అంబుజ్మడ్ అడవులు కావచ్చు, నల్లమల్ల అడవులు కావచ్చు, ఛత్తీస్గఢ్ సంబంధించి మొత్తం కూడా అడవులన్నీ ఖాళీ అయిపోయానుకోవచ్చా, లేకపోతే ఇంకా ప్రామినెంట్ పీపుల్, ఇంకా ప్రామినెంట్ లీడర్స్ ఉన్నారా? ఉన్నారు. ఒక 25 నుంచి 30 మంది ప్రామినెంట్ లీడర్స్ అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నారు. అంటే ముప్పాళ్ళ లక్ష్మణరావు గణపతి గాని, అలాగే మల్లా రాజిరెడ్డి గాని, ఇంకా కొంతమంది మేజర్ ఎవరైతే మావోయిస్ట్ పార్టీని పెద్ద ఎత్తున నడిపిన, మావోయిస్ట్ పార్టీ మావోయిజాన్ని ప్రజల వైపు తీసుకెళ్లిన వాళ్ళంతా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారని మాత్రం ఇప్పటికీ సరైన సమాచారం లేదు.
అంటే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మల్లోదుల వేణుగోపాల్ లాంటి వాళ్ళు, ఆశన్న వాళ్ళు లొంగుబాటు గురైన తర్వాత వాళ్ళ సమాచారాన్ని పట్టుకోవడం అనేది కూడా పోలీసులకు కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం వీళ్ళందరూ వాళ్ళ పోలీసుల సండర్లో ఉంటారు. మరో నెల రోజుల పాటు కూడా వీళ్ళ నుంచి చాలా సమాచారమే, అంటే ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళ స్థావరాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళు తిరిగారు, మావోయిస్ట్ పార్టీ అడవులలో డంపులు పెడుతుంటుంది, అంటే ఆయుధాలు కానీ వీళ్ళకి వచ్చిన డబ్బులు కానీ దాచిపెడుతూ ఉంటారు. ఆ డంపుల్ని వెతకడం, ఆయుధాలను కూడా స్వాధీనం చేసుకునే పనిలో మాత్రం పోలీసులు ఉంటారని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళని వెంబడేసుకొని తిరిగి వీళ్ళు ఏ ప్రాంతంలో, అంటే అక్కడ అడవులలో అయితే ఉందో మహారాష్ట్ర కానీ, ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ, వీరు ఎక్కడెక్కడ తలదాచుకున్నారో ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా తిప్పే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ అక్కడ వేరే దళాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ మట్టుపెట్టే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ లొంగిపోయారు కాబట్టి వీళ్ళు పూర్తిగా సమాచారాన్ని ఖచ్చితంగా పోలీసులకు అందజేస్తారు. వీళ్ళు ద్రోహులనే ముద్ర పడ్డది. వాళ్ళు అవసరమైతే వేరే వాళ్ళ అటాకింగ్ కి, అంటే పోలీసుల ద్వారా వేరే వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ కి కూడా పాల్పడే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇప్పటికీ ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరూ పోలీసులకు ఉపయోగపడే విధంగానే ఇప్పుడు లొంగుబాటు జరిగిందని చెప్పి ఇప్పటికే చాలా మంది మాజీ మావోయిస్టులు ఆరోపిస్తున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళ నుంచి తదుపరి సేకరించే విధంగా మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా మల్లోదుల వేణుగోపాల్ ఉన్నాడు. కాబట్టి దేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ స్థావరాలు ఉన్నాయి, మావోయిస్టులకు సంబంధించి ఏ ప్రాంతాలు కీలకంగా ఉన్నాయి, అక్కడ మావోయిస్టులు తలదాచుకొని వాళ్ళ ప్రస్థానాన్ని ఎలా కొనసాగించారు, ఇంకా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు లింకప్ ఉన్నారా, ఇవన్నీ కొత్త సమాచారం అంతా కూడా ఖచ్చితంగా సేకరించే అవకాశం కనిపిస్తుంది వీళ్ళ ద్వారా. నగేష్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 300 మంది దాదాపు లొంగిపోయారు. వీళ్ళకి పునరావాసానికి సంబంధించి కూడా పెద్ద క్వశ్చన్ ఎరైజ్ అవుతోంది. దీన్ని ఎలాగ మనం చూడాలి? అంటే 6 కోట్ల రూపాయలు మల్లోదుల వేణుగోపాల్కి ఆల్రెడీ వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన రివార్డులు ఉంటాయి. తెలంగాణ కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఈ వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన అటాకింగ్ సంబంధించి వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో రివార్డులు ప్రకటిస్తుంటాయి. ఆ రివార్డుల ప్రకారం చూస్తే 6 కోట్ల రూపాయల వరకు మల్లోదుల వేణుగోపాల్కి మొన్ననే చెక్ అందజేశారు. ఇప్పుడు ఆశన్నకు కూడా దాదాపుగా 3-4 కోట్ల వరకు, తనకు కూడా 4 కోట్లకు పైచీలకే ఆయన కూడా రివార్డ్ అందజేస్తుంది. అంటే వీళ్ళందరికీ ఒక కమిట్మెంట్ ప్రకారమే లొంగుబాటుకి ప్రభుత్వం టెక్నికల్ గా తీసుకొచ్చింది. వీళ్ళకు రివార్డుతో పాటు వాళ్ళకు స్థలాలు ఇవ్వడము, లేదంటే వాళ్ళు రాజకీయంగా పోటీ చేస్తా అంటే అక్కడ నుంచి వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇప్పించి, ఒకవేళ బీజేపీ పార్టీకి వీళ్ళు అనుసంధానం ఉన్నారు, అవసరమైతే ఏదో వాళ్ళకు దగ్గర వాళ్ళకు నేటివ్ ప్లేస్ అయితే ఉందో ఆ ప్రాంతం నుంచి వాళ్ళని అవసరమైతే రాజకీయాల్లో పోటీకి తీసుకొచ్చినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే అదొక మైండ్ గేమ్ గా మనం అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మావోయిస్టులు అనేవాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు ఆశన్న గాని, మల్లోదుల వేణుగోపాల్ గాని, ఈ రనిత గాని, వాళ్ళని కూడా, అంటే ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వస్తున్నాయి, లేదంటే రెగ్యులర్ గా జరిగే ఇంకా వేరే ఎన్నికలు గాని, అలాంటి ఎన్నికల్లో నిలబెట్టి ఒక మాజీ మావోయిస్టు ఈ రోజు రాజకీయ నేతగా ఎదిగిందని చూపించినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. అయితే నగేష్, ఇవాళ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు విజువల్స్ చూస్తుంటే బిగ్ టీవీలో ఎక్స్క్లూజివ్ గా టెలికాస్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఒకవేళ అందరూ చూస్తుంటే ఎక్కువగా మహిళలు ఇక్కడ ప్రభావితమై కనిపిస్తున్నారు. మహిళలు ఎక్కువ సంఖ్యలో మనకు లొంగిపోయిన వాళ్ళు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకున్న పరిస్థితులు, లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి పనులు లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోనే మావోయిజాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇప్పుడు మల్లోదుల వేణుగోపాల్ లాంటి కానీ, ముప్పన లక్ష్మణరావు కానీ, వీళ్ళందరూ ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్థిక పరిస్థితి, వాళ్ళకు పనులు దొరకని స్థితి, వాళ్ళని వేధింపులకు గురి చేస్తున్న పోలీసులు చెప్పే వ్యవహారాలు, అవన్నీ కూడా వాళ్ళని మైండ్ మోటివేట్ చేస్తూ మావోయిజం వైపు ఆకర్షించే విధంగా తీసుకెళ్లిపోయారు. కానీ ఇప్పుడు లొంగిపోయిన దానిలో మనం చూడొచ్చు ఆ విజువల్స్ లో అందరూ యంగ్ యువతులే, దాదాపుగా 35 లోపే ఉన్న యువతులే మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు. అందులో 110 మంది మహిళలు, అంటే వాళ్ళంతా ఛత్తీస్గఢ్ గానీ, రాయ్పూర్ గానీ ఈ ప్రాంతం నుంచే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళందరి ఆర్థిక స్థితిగతులు సరిగా లేవనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే చదువు లేకపోవడం, వాళ్ళ కుటుంబాల్లో వాళ్ళకి డబ్బులు లేకుండా వాళ్ళని స్కూళ్లకు పంపించకపోవడం, చుట్టూ అటవీ ప్రాంతం కావడం వల్ల వాళ్ళు పట్టణ ప్రాంతానికి వాళ్ళు అనుసంధానం కాకపోవడం, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరినీ నక్సలైట్ వైపు మళ్లించే విధంగానే సభలు, సమావేశాలు నిర్వహించి వాళ్ళందరినీ మైండ్ మోటివేట్ చేస్తూనే మావోయిజంలోకి తీసుకుపోయారు. కానీ వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏంటంటే నదుల దగ్గర వాళ్ళు నివసించలేని పరిస్థితి, అడవుల్లో ఉంటే కూడా పోలీసులు అటాక్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి, మైదాన ప్రాంతానికి వచ్చి ఇప్పుడు మామూలుగా మావోయిస్టులకి ఏదో ఊరు నుంచి వాళ్ళకి ఆహారం అందాలి, బియ్యం అందాలి, కూరగాయలు తీసుకెళ్లే వాళ్ళకు కొరియర్లు ఉండాలి. కానీ ఆ కొరియర్ వ్యవస్థ కూడా పూర్తిగా నశించిపోయింది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే
ఆ ఊళ్ళ నుంచి వెళ్తున్న వాళ్ళందరిపైన నిఘా ఉంటుంది. ఆ కొరియర్ కనుక మావోయిస్టులకి ఆహారం అందించిన వాళ్ళందరినీ పోలీసులు చంపే అవకాశం ఉంటుంది, లేదంటే అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కనీసం ఇప్పుడు వర్షాకాల ప్రాంతంలో కొన్ని నీళ్లు తాగైనా బతకొచ్చని, ఏదో పండ్లు తినైనా బతకొచ్చు అనుకుంటారు. కానీ వర్షాకాలం దాటిన తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? వేసవి కాలం వస్తే చెట్లకు ఆకులు రాలిపోతాయి, వాళ్ళు బయటకు కనిపించే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మొత్తం ఓవరాల్ ఇష్యూలలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఆపరేషన్ కగారు కూడా అదే. బయట నుంచి డ్రోన్లను పంపిస్తున్నారు, పైనుంచి హెలికాప్టర్ల ద్వారా వెళ్తున్నారు. అవసరమైతే చిట్టడవి ప్రాంతంలో బేస్ క్యాంపును నిర్వహిస్తూ అక్కడి నుంచే వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మావోయిస్టులు అనేది ఖచ్చితంగా లొంగుబాటు అనేది జరగాల్సిన అవసరమే కనిపిస్తుంది. కానీ అది ఎంతవరకు ప్రభుత్వాలు సక్సెస్ చేస్తాయి, వాళ్ళందరికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాయా? ఎందుకంటే దేశంలో ఇప్పటికే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం లేదని చెప్పి చాలా మంది యువతులు ప్రభుత్వాలను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. రైట్ నగేష్, రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొత్తానికి భారీ సంఖ్యలో బస్తర్ జిల్లా